السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن کی امانت حضرت قاسم کو خاک کربلا کے سپرد کر کے امام پاک خیموں میں واپس آئے تو دیکھا کہ اپنا لخت جگر ہتھیار لگائے میدان میں جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا علی اکبر، اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ شہزادے نے عرض کی، ابا جان، جہاں اون و محمد گئے اور قاسم و عباس گئے، قبلہ اجازت فرمائیے۔ مظلوم کربلا نے ایک پرسوز آہ بھری اور فرمایا، بیٹا، تم شبیہ مصطفیٰ ہو، تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو نانا پاک کی صورت پاک سامنے آ جاتی ہے۔ اس مقدس نشانی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ شہزادہ علی اکبر نے جواب دیا، ابا حضور، جس نانا پاک کا میں ہم شکل ہوں، انہوں نے بھی تو میدان احد میں دین و حق کی سر بلندی کے لیے اپنے دانت مبارک شہید کروائے تھے، تو پھر آج ہم شکل مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے نانا پاک کی سنت ادا کرنے دیجیے۔ نواسہ رسول اپنے لخت جگر کی یہ معنی خیز گفتگو سن کر حیران رہ گئے اور فرمایا، بیٹا، تمہارے ان نیک ارادوں پر میں قربان، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹی کی لاش تڑپتی نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹا، پہلے مجھے جانے دو۔ شہزادہ علی اکبر نے عرض کیا، ابا جان، اگر آپ کی آنکھیں جوان بیٹی کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی تو 18 سال کا جوان بیٹا بھی اپنے بوڑھے باپ کے سر کو نیزے پر نہیں دیکھ سکتا۔ ابا حضور، اجازت فرمائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز نانا جان اپنے دربار سے دھکا دے کر نکال دے، دادی فاطمہ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لے اور شیر خدا بزدلی کا طعنہ دے۔ سیدہ کے لال کی آنکھیں پرنم ہو گئی اور فرمایا، بیٹا، تمہیں اجازت دینے کا حق مجھے نہیں ہے، تمہاری پھوپھی زینب کو ہے، جس نے اپنے دنوں کا چین اور راتوں کی نیندیں حرام کر کے تمہیں پالا ہے۔ علی اکبر آگے بڑھے اور پھوپھی زینب کے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی، پھوپھی جان، میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے بڑی محنت سے پالا ہے، مگر آپ نے اپنے بچوں کو خوشی سے قربان کروا لیا اور ان کے لیے آپ نے اجازت بھی لی، مگر میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اس مرتبہ شہادت سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ پھوپھی نے فرمایا، علی اکبر، جاؤ، مگر باطل کو حق پرستی کے معنی سمجھ میں آ جائے اور لشکر یزید پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا راز کھل جائے۔ شہربانوں نے لباس بدلا۔ لباس کیا تھا؟ بھائی حسن کا پٹکا تھا، نانا مصطفیٰ علیہ السلام کا عمامہ تھا اور حضرت زہرا کی چادر تھی۔ امام علی مقام نے ہتھیار لگائے۔ علی اکبر بھائی عابد کے پاس گئے۔ عابد نے اٹھ کر گلے لگنے کی بہت کوشش کی، مگر بیماری کی وجہ سے اٹھ نہ سکے۔ ایک تو بیمار تھے، دوسرے 3 دن کے پیاسے تھے۔ بولے، بھائی جان، معاف کرنا، میں اٹھ نہیں سکتا۔ علی اکبر کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور خود ہی عابد کے اوپر لپٹ گئے۔ دونوں بھائی دل کھول کر روئے۔ دونوں کا دل چاہتا تھا کہ قیامت تک اسی طرح ہی آپس میں رہیں کہ عمر بن سعد پکار اٹھا، حسین، اہل بیت کی غیرت کہاں گئی؟ نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علی اکبر کو اٹھایا اور فرمایا، بیٹا، جاؤ، یزیدی لشکر ہماری غیرت کو للکار رہا ہے۔ علی اکبر نے فرمایا، ابا جان، جواب دے دو کہ آل مصطفیٰ کی غیرت ابھی زندہ ہے۔ ہاشمی شہزادہ گھوڑے کو چلنے کا حکم دینے ہی والا تھا کہ بہن سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ علی اکبر نے پوچھا، بہن سکینہ، کیوں؟ جواب دیا، بھائی جان، بھائی جب دلہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو بہنیں لگام پکڑتی ہیں اور بھائی بہنوں کو انعام دیتے ہیں۔ بھیا، تم بھی آج دلہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوئے ہو، کچھ انعام دے دو۔ علی اکبر کی آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے بہن سکینہ کے دامن پر گرے۔
पूछा, भाई जान ये क्या है? तो फरमाया, ये तुम्हारा इनाम है। हाशमी शहजादे को मैदान जंग में जाने के लिए तैयार खड़ा देखकर एक हर्ष बरपा हो गया। अभी ये दर्दनाक मंजर ख़त्म भी न हुआ था कि लश्कर यजीद से फिर आवाज़ आई, हुसैन मौत से डर गए हो? और हाशमी शहजादे की सदाए नारा तकबीर से फ़ज़ाए करबला गूंज उठी। चेहरे की तजल्ली से मैदान करबला चमक उठा। जुल्फ़हाए अंबर से कूफा का मैदान महक गया। रुख पुरनूर के ज़िया से खाके करबला के ज़र्रे दमक उठे। हसन मुर्तज़ा की तस्वीर के आगे फिस्क व फजूर की मूरतें थर्रा गई और जमाल मुस्तफ़ा की तनवीर के आगे कुफ्र व बातिल के पतले गिर पड़े। और फिर हाशमी जवान यजीद के लश्कर के सामने बड़े ही जाह व जलाल के साथ डट गया और फरमाया, अली अकबर है नाम मेरा, दादा मुर्तज़ा मेरा, सखी लजपाल का बेटा हूँ नाना मुस्तफ़ा मेरा। शबीह मुस्तफ़ा कहते हैं मुझको सब जहां वाले, ज़मी वाले, फलक वाले, मका वाले। उम्र व बिन साद ने अली अकबर का जहाँ व जलाल देखा और नाराए हक परस्त सुना तो बोला कि ऐ अली अकबर, अपनी उठती हुई जवानी पर तरस खाओ और अपने आप को मौत के हवाले न करो। मुझे भी शबीह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम देख कर रहम आ गया है। जाओ और अपने बाप से कह दो कि उम्र बिन साद ने मुझे छोड़ दिया। तेग हैदरी लश्कर यजीदी पर फिर साका बनकर चमकी और एक ही वार में 12 यजीदियों को वसीले जहन्नम कर गई। उम्र बिन साद ने तारिक बिन शीश से कहा कि बड़े शर्म की बात है कि अहले बैत का एक जवान ही हम हज़ारों पर गालिब आता जा रहा है, और अगर उसको थोड़ी सी मोहलत और दी गई तो हम सबको मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा। जाओ और हुसैन के इस बेटे और यजीद के इस बागी को कत्ल कर दो और इसके इनाम में तुम्हें इब्न ज़ियाद से मौसूल की हुकूमत दिलवा दूंगा। चुनांचा तारिक बिन अशद अपने नेज़ी को लहराता हुआ सामने आया। इधर भी हाशमी खून जोश में था। उसने आते ही नेज़ा मारा। अली अकबर ने रोक लिया और उसके सीने पर ऐसा बर्छा मारा कि पार हो गया और वह बेहोश होकर घोड़े से गिर पड़ा। हाशमी जवान ने कूफियों के दिल दहला दिए और उम्र बिन साद कांप गया। इस जुर्रात व शजाअत पर हजरत फातिमा खुश थी। उम्र बिन साद ने एक मशहूर शहसवार मुहक्कम बिन तुफैल बिन नौफिल को 1000 बहादुरों का दस्ता देकर हाशमी जवान के मुकाबले में भेजा। वह आते ही पुकारा कि जानते हो कि मेरी शहसवारी की धूम शाम व इराक में है। आपने फरमाया कि मेरी भी शुजाअत का चर्चा ज़मीन व अफलाक में है। और फिर आपने तेग हैदरी के वह जौहर दिखाए कि कूफियों के बहादुरों का ये दस्ता पीछे हटने पर मजबूर हो गया और आप लश्कर के अंदर घुस गए और आपकी तलवार की एक वार से कई यजीदी खिज़ा के पत्तों की तरह कट कर गिरने लगे कि इब्न नमीर ने धोखा देकर नेज़ा मारा जो अली अकबर के सीने से पार हो गया। आप घोड़े से ज़मीन पर गिर पड़े। गोया कि 14वीं रात का चांद था जो डूब गया और चश्मस्ताने ज़ोहरा का फूल था जो टूट गया। उन बिन साद ने पुकारा, हुसैन अपने जवान बेटी की लाश भी ले जाओ। सैयदा ज़ैनब ने ये आवाज़ सुनी तो खेमे से बाहर निकलकर चिल्ला पड़ी, हाय मेरे अकबर, और लाश की तरफ दौड़ी कि इमाम पाक ने हाथ पकड़ लिया और फरमाया, बहन सब्र करो, सब्र का वक्त है। नवाज़ा रसूल अपनी बेटी की लाश पर पहुँचे, देखा तो जालिम लाश पर घोड़े दौड़ा रहे हैं। हजरत हुसैन इधर होते तो उधर से आवाज़ आती कि अब्बा जान मुझे पकड़ना। आप इस तरफ को दौड़ते तो फिर उधर से आवाज़ आती, अब्बा जान मुझे पकड़ना। आखिरकार हज़रत इमाम हुसैन ने लश्कर यजीद को ललकारा तो वह भाग गए और आपने अली अकबर की लाश के टुकड़े इकट्ठे किए
अपनी चादर में बांधे उठाने लगे तो लाश उठती ही नहीं थी, और उठती भी क्यों कर, इसलिए कि इमाम अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कंधों पर खेलने वाला हुसैन आज करबला के मैदान में अपने भांजों, भतीजियों, भाइयों और बेटों की लाशें ढो ढो कर थक गया था। फरमाया, अकबर उठते क्यों नहीं? लाशिक अकबर से आवाज़ आई, अब्बा जान जरा ठहर जाइए, अली और मुस्तफ़ा उठाने के लिए आ रहे हैं। हाशमी शहजादे की लाश खेमे में पड़ी थी। आबिद बीमार फर्श पर दहाड़े मार रहा था और अस्कर झूले में तड़प रहे थे। बीबी शहरबानो आहें भर रही थी। सैयदा ज़ैनब लाश से लिपट गई। होश आया तो लाश को झोली में लेकर खून आलूद जुल्फ़ों को चूमा और फरमाया, फरियाद की, वफ़ादार भतीजा बोलती सही हुई। और फिर इमाम आली मकाम हुसैन ने बेटे की लाश को गोद में उठाया। आंखों से आंसुओं की लड़ियाँ बह रही थी। देर तक शहजादा अली अकबर की लाश पर रोने के बाद मजलूम ने लाश को खुद ही उठाया, इसलिए कि मर्दों में से कोई भी और नहीं था जो अकबर की लाश को सैयद के साथ उठाता। तमाम के तमाम हक व सदाकत की सरबुलंदी की खातिर कुर्बान हो चुके थे और एक एक करके शरीयत मुस्तफ़ा ये और खिलाफत इलाहिया की हिफाजत के लिए शहादत पा चुके थे। चांद गुरूब हो चुके थे, सितारे डूब चुके थे और फूल टूट चुके थे। आबिद बीमार था और असगर शेरख्वार। फिर साथ जाता भी तो कौन? कब्र खोदी और अपने लखते जिगर की लाश को बड़े ही सब्र व सुकून के साथ दफन कर दिया और ज़मीनी करबला को मुखातिब होकर फरमाया, 18 साल की है ये दौलत हुसैन की, अब है तेरे सुपुर्द अमानत हुसैन की।